Okay, so let's start with new topic, inheritance and variation. So here two terms are there. One is the inheritance and second one is the variation. So what is meant by inheritance? So first term in genetic topic is the inheritance. The question will be asked in exam like that. What is meant by inheritance? So what is meant by inheritance? Transmission of genetic information. Transmission of genetic information from generation to generation. Generation to next generation or generation. So simple definition is there. What is the definition of inheritance? Transmission of genetic information from generation to generation. What transmit is there? Genetic information is transmitted. That means the information which are related to the genes. So where are the genes present? Genes are present in the nucleus on the DNA molecules. So suppose this one is the cell. Inside the cell there is the presence of a chromosome. If you enlarge a chromosomes, that means suppose this one is the chromosome, and on the chromosomes there is the presence of DNA molecule. Suppose double stranded DNA molecule is present in the chromosome, and a small fragments, means here is the fragments of the DNA molecules. Small fragment on the DNA molecule called as a gene. क्रोमोझोम, गुणसूत्र ज्याला मराठीमध्ये म्हणतोय आपण, आणि ह्या क्रोमोझोम्स मध्ये असणारा हा डीएनए मोलिक्यूल, and on the DNA molecule there are number of genes in which a small fragment which is called as a gene. At genetic level there is the transmission of the information. Suppose this gene which is related to one characteristics, and that means the skin color. That means the skin color. So skin color is the characteristics, and this gene is responsible for the skin color of the offsprings. So what happens if the skin color of the parents, it is a black, and which is transmitted, parent skin color black, which is transmitted into the offsprings, means offspring skin color. If the parent skin color is the dominant, means genes is dominant, the offspring's skin color is also dominant. That means it shows a black skin color. So what happens here? The genetic information from the parents' skin color is transmitted into the next generation in the offsprings. Suppose this one is the F1 generation, first generation is there. The skin color is transmitted, that means black color of the skin is transmitted. That is transmission of genetic information from generation to generation. First generation to next generation, second generation to third generation, like that. So this is about the inheritance. सगळ्याच्या लक्षात आलं असेल की इनहेरिटन्स ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतोय अनुवंशिकता, समजा हेरिडिटी असंही म्हटलं जातं, कॅरेक्टरिस्टिक ज्या वेळेला ट्रान्समिट होतात त्यावेळेला. इथं काय ट्रान्समिट होतंय, काय जातंय पुढच्या पिढीमध्ये? ट्रान्समिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाते. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाते. कुणाकडून जाते? पहिल्या जनरेशन कडून नेक्स्ट जनरेशन कडे जाणार आहे, आणि या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय? इनहेरिटन्स. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? स्किन कलर असेल, हेअर कलर असेल, आय कलर असेल, ही सगळी जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ती कॅरेक्टरिस्टिक्स ट्रान्समिट होतात. मग हे प्लांट्स मध्ये पण ट्रान्समिट होऊ शकतं. प्लांटची हाईट असेल, प्लांटच्या फ्लावरचा कलर असेल, सीडचा शेप असेल, ही जी कॅरेक्टरिस्टिक्स ट्रान्समिट होणार आहेत पॅरेंट्स पासून ऑफस्प्रिंग्स कडे, याला आपण काय म्हणतोय? इनहेरिटन्स असं म्हणतोय. आता इथं इनहेरिटन्सची डेफिनेशन जर तुमच्या लक्षात आले असेल तर सिंपल डेफिनेशन आहे. तर दुसरी डेफिनेशन आपण बघणार आहे, सेकंड वन. नेक्स्ट
is the variation. Second definition. If you understand both these terms, you get the knowledge about the inheritance and variations. So what is variations? Suppose parent is there and having offsprings. ऑफस्प्रिंग म्हणजे मुलं म्हणतो किंवा प्रोजेनी असं म्हटलं जातं. याला काय म्हणतो बघा, ऑफस्प्रिंग्स सायंटिफिक भाषेमध्ये. ऑफस्प्रिंग्स पिढी पुढची असेल, ऑफस्प्रिंग्स प्रोजेनी किंवा चाइल्ड्स असं आपण म्हणू शकतो. इथं पॅरेंट्स मध्ये नोजचा शेप असा असेल, समजा नोज शेप असा दिसतोय, तर इथं ऑफस्प्रिंग मध्ये बऱ्याच वेळा तोच नोजचा शेप असेल असं नाहीये. त्याच्यामुळं पॅरेंट्स मध्ये आणि ऑफस्प्रिंग मध्ये डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसतील. बऱ्याच वेळेला इथं ब्लॅक कलर असेल तर इथं तो ब्लॅक कलर नसतो. आईचा कलर इथं समजा ग्रीन कलर असेल, तो ग्रीन कलर ऑफस्प्रिंग्स मध्ये नसणार आहे. म्हणजे पॅरेंट्स मध्ये जो कलर असणार आहे तो ऑफस्प्रिंग्स मध्ये नसणार आहे. याचा अर्थ या दोन्हींच्या मध्ये काय आलं, डिफरन्स आला. आणि ज्या वेळेला पॅरेंट्स आणि ऑफस्प्रिंग्स मध्ये डिफरन्स असतो त्यावेळेला ती जी कंडिशन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, व्हेरिएशन असं म्हणतो. सो डेफिनेशन इज देअर, द डिफरन्स बिटवीन parents and offsprings which is called as a variation. काय म्हटलं बघा, डिफरन्स बिटवीन पॅरेंट्स अँड ऑफस्प्रिंग्स. पॅरेंट्स अँड ऑफस्प्रिंग्स मध्ये जो डिफरन्स असणार आहे, वेगळेपणा असणार आहे, याला आपण काय म्हणतोय, व्हेरिएशन्स असं म्हणतोय. सो डिफरन्स बिटवीन पॅरेंट्स अँड ऑफस्प्रिंग्स विच इज कॉल्ड एज अ व्हेरिएशन. सो देर आर मोस्ट इम्पॉर्टंट टू टर्म्स आर देर. यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय इनहेरिटन्स अँड व्हॉट इज मीन बाय व्हेरिएशन्स. सो नेक्स्ट इज दॅट, आता हा इनहेरिटन्स जो आहे, हा इनहेरिटन्स म्हणजे अनुवंशिकतेचा मुद्दा पहिल्यांदा कुणी मांडला होता. फर्स्ट टाइम द इनहेरिटन्स विच इज गिवन टू अस बाय ग्रेगर जॉन मेंडेल, द नेम ऑफ द सायंटिस्ट. परीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ग्रेगर जॉन मेंडेल. Born in 1822. Exact birth date is not known. 1822. Gregor John Mendel first time given the clues about the inheritance. आता इथं हा जो मेंडेल आहे, मेंडेलचा जन्म 1822 ला ऑस्ट्रिया या ठिकाणी झालेला होता. अँड ही बिकम्स अ मॉन्क इन द चर्च. चर्चमध्ये, तुम्हाला सिंपल समजण्यासाठी सांगतोय, एका चर्चमध्ये तो कोण होता, मॉन्क. मॉन्क म्हणजे त्याला प्रिस्ट वगैरे म्हणतो आपण, धर्मगुरू अशा पद्धतीने किंवा धर्माचा उपदेश करणारी जी लोक होती ती या चर्चमध्ये तो काम करत होता. मेंडेल बिकम्स मॉन्क इन चर्च अँड इनसाइड द चर्च देर इज अ स्कूल. या चर्चच्या आतमध्ये एक स्कूल होत आणि तिथं तो धर्मोपदेश करायचा. स्कूल. इन फ्रंट ऑफ द स्कूल देर इज अ लार्ज गार्डन. या स्कूलच्या समोर एक मोठी गार्डन होती आणि या गार्डन्समध्ये हा दररोज काम करायचा. अँड ही ऑब्झर्व वन प्लांट इन टू द गार्डन. या गार्डनमध्ये त्याने एका प्लांटचं ऑब्झर्वेशन केलं. या प्लांटला आपण म्हणतोय गार्डन पी प्लांट. गार्डन पी प्लांट. सिंपली आपण वाटाण्याची प्लांट म्हणू शकतो. गार्डन पी प्लांट असं म्हणतोय, वाटाणा असं म्हणतोय. मात्र याचं बॉटॅनिकल नेम आहे गार्डन पी प्लांट, जे परीक्षेमध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. द गार्डन पी प्लांट हॅव्हिंग अ बॉटॅनिकल नेम पायसम सटायवम. Keep in mind, the question will be asked for CET exam. What is the botanical name, scientific name of garden pea plant? It is a Pisum sativum. So he observed the garden pea plant, and what he observed? He observed different characteristics in the garden pea plants. What type of characteristics? I will explain later. मेंडेल वर्क ऑन द गार्डन पी प्लांट. आणि मग इथं ऑब्झर्व करताना काय ऑब्झर्व केलं बघा. इथं त्यानं पी प्लांटचं ऑब्झर्वेशन केलं आणि त्याच्या एक लक्षात आलं, एक प्लांट, वन प्लांट विच इज बिकम्स टॉल. एक प्लांट त्याच्यामधली टॉल आहे, उंच आहे,
आणि दुसरी प्लांट डॉर्फ आहे, म्हणजे शॉर्ट आहे आपण म्हणू शकतो, उंचीनं कमी आहे. ही उंचीनं जास्त आहे, हिला आपण म्हणतोय टॉल प्लांट. आणि सेकंड शॉर्ट प्लांट डॉर्फ, विच इज डिपेंड्स अपॉन द स्टेम हाईट. याची जी स्टेम हाईट आहे त्याच्यावरती अवलंबून आहे, उंच होणं किंवा खुजी राहणं. समजा स्टेमची हाईट जास्त असेल तर ती प्लांट टॉल असेल, स्टेमची हाईट जर कमी असेल ती प्लांट काय असणार, शॉर्ट असणार किंवा डॉर्फ प्लांट असणार. आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जर समजा आपल्यामध्ये ह्युमन बिंग्समध्ये आपण बघतो, बरीच लोक जर बघितली तर तुम्हाला त्यांची हाईट वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हेरिएशन्स तुम्हाला दिसतील. कुणाची थोडी कमी असेल, 4.5 असेल, कुणाची 4.6 असेल, कुणाची 4.7 अशी उंची असेल, कुणाची 5 अशी उंची असू शकते. बरोबर आहे, म्हणजे व्हेरिएशन्स आहेत हाईटमध्ये, म्हणजे मिडल असू शकतं. समजा आई वडिलांमध्ये पॅरेंट्समध्ये फादर टॉल आहे, मदर शॉर्ट आहे, त्यांच्या होणारा मुलगा जो आहे तो इन बिटवीन असू शकतो, किंवा फादर इतकाच उंच असू शकतो किंवा मदर इतकाच उंच असू शकतो, किंवा त्या दोन्हीच्या मध्ये असू शकतो. पण इथं ज्या वेळेला हा ग्रिगर जॉन मेंडेल प्लांट्स ऑब्झर्व करायला लागला, गार्डन पी प्लांट, त्यावेळेला त्याच्या लक्षात आलं की यामध्ये मध्ये काही नाही आहे. एकतर प्लांट्स काय असू शकते, टॉल असू शकते, किंवा एकतर प्लांट्स काय त्यानं ऑब्झर्व केली तर डॉर्फ ऑब्झर्व केली. तर हे असं का, ही त्याच्या मनामध्ये शंका उत्पन्न झाली आणि त्याचा इंटरेस्ट या गार्डन पी प्लांट्समध्ये वाढला. आता गार्डन पी प्लांट्समध्ये इंटरेस्ट वाढल्यानंतर 1822 नंतर त्यानं वर्क केलं. आता सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट त्यानं केले. कधीपासून केले बघा, सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. त्यानं जे सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट केले 1856 1856 to 1863, near about 7 years he worked on his experiments, and he done a series of experiment. काही एक्सपेरिमेंट त्यानं केले, काही प्रयोग केले या प्लांट्सवरती. अँड ही पुट फोर्थ 3 इम्पॉर्टंट लॉज विच इज कॉल्ड एज मेंडेल्स लॉज. आणि त्यानं त्याच्यावरती 3 नियम मांडले. 3 लॉज आहेत इनहेरिटन्सचे, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. आपण नंतर बघणार आहे हे लॉज, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. आणि त्याच्यानंतर 1865 मध्ये बघा, 1856 ते 1863 पर्यंत 7 वर्षाने हे सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट केले पी प्लांट्स वरती. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती 3 लॉज त्याने मांडले. आणि हे लॉज कुठं पब्लिश केले बघा, 1865 ला 1865 ला एक लोकल मॅगझिन होतं, लोकल मॅगझिन ऑस्ट्रियामध्ये. या मॅगझिन मध्ये पब्लिश केलं. आता ह्या मॅगझिन मध्ये पब्लिश करताना त्यानं ब्रन या ठिकाणी हे पब्लिश केलं. ब्रन हे शहर आहे आता ऑस्ट्रियामध्ये. मात्र हिज वर्क मीन्स मेंडेल्स वर्क इज रिमेनिंग अननोन अप टू द इयर 1900. 1900 पर्यंत याचं हे वर्क कुणीही बघितलं नाही, ते तसंच पडून राहिलं, कुणीही ते वाचलं नाही. आणि 1900 मध्ये पुन्हा त्यानं जे वर्क पब्लिश केलं होतं लोकल मॅगझिन, हे एका 2-3 शास्त्रज्ञांच्या हातामध्ये लागलं. आणि त्यांनी त्याच्यावरती पुन्हा एक्सपेरिमेंट्स केले आणि रिडिस्कवर केलं. काय रिडिस्कवर केलं की मेंडेलने जे 3 लॉज मांडले होते, हे 3 लॉज अगदी ॲक्युरेट आहेत आणि अगदी बरोबर आहेत, जे आत्ताच्या पिढीमध्ये किंवा आत्ता सुद्धा आपल्याला ते उपयोगी पडतात. मात्र परीक्षेमध्ये तुम्हाला हे 3 शास्त्रज्ञ विचारले जाऊ शकतात. Who rediscovered the Mendel's laws of inheritance? So first of all, D. Veris. पहिला शास्त्रज्ञ मी याच्यामध्ये सांगतोय D. Veris. Second one, Carl Corens. And third one, Tesma. So these are the 3 scientists who rediscovered the Mendel's work. त्यांनी पुन्हा हे रिडिस्कवर केलं ह्या तिघांनी. आता तिघांनी ज्या वेळेला हे रिडिस्कवर केलं त्यावेळेला त्यांच्या लक्षात आलं की मेंडेलनं जे 1865 ला एका लोकल मॅगझिन्समध्ये हे लॉज मांडले होते ते अगदी ॲक्युरेट लॉज होते. आणि नंतर मग ह्या तिघांनी त्याच्यावरती वर्क चालू केलं. आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं की जी इनहेरिटन्सची टर्म आहे, ज्याला म्हणतो आपण अनुवंशिकता असं म्हणतो, ही कोणी मांडली तर ग्रिगर जॉन मेंडेलनं पहिल्यांदा मांडली. म्हणून ह्या ग्रिगर जॉन मेंडेलला म्हणलं जातं फादर ऑफ जेनेटिक्स. काय म्हणतोय बघा, ग्रिगर जॉन मेंडेलला म्हणतो फादर ऑफ
genetics. Who is called as father of genetics? Gregor John Mendel is called as father of genetics. So this is about the inheritance and variation and the history of Gregor John Mendel. I repeat it. Born in 1822 in Austria, he worked 1856 to 1853 a series of experiments and make three laws of inheritance, which is published in local magazine of Brunn in 1865. His work is rediscovered in 1900 by three scientists, De Vries, Correns and Tesmark. Okay. So next point, why Mendel success in his experiment? बघा काय म्हणतो आपण, why Mendel success in his experiment. परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मेंडेल त्याच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये सक्सेस का झाला, त्याचं कारण काय, कशावरती वर्क केलं मेंडेलनं आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. ही वर्क ऑन पायसम सटायवन गार्डन पी प्लांट, पायसम सटायवन विच इज द गार्डन पी प्लांट, याच्यावरती त्यानं वर्क केलं होतं. देन व्हाय ही सक्सेस, व्हाय मेंडेल success in his experiment. One word is there, success in his experiment. असा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारला जाऊ शकतो. तर सगळ्यात महत्वाचं काय बघा, ज्या वेळेला त्यानं वर्क केलं त्यावेळेला पायसम सटायवन गार्डन पी प्लांट्स वरती वर्क केलं. मात्र एका वेळेला एका प्लांट वरती त्यानं ऑब्झर्वेशन नाही केलं. एका वेळेला हजारो प्लांट्स त्यानं काय केल्या, सोन केल्या, सीड सोन केला. त्याच्यानंतर हजारो प्लांट्स त्यानं बघितल्या. म्हणजे त्यानं जे सॅम्पलिंग घेतलं होतं ते लार्ज सॅम्पलिंग होत. लार्ज सॅम्पलिंग म्हणजे एकाच फक्त प्लांटचं ऑब्झर्वेशन नाही केलं, अशा हजारो प्लांटचं ऑब्झर्वेशन केलं आणि त्याच्यानंतर त्यानं डाटा आणलाय. लार्ज सॅम्पलिंग हे महत्वाचं रिजन आहे त्याच्यामध्ये. एकच प्लांट्स नाही घेतले त्यानं. लार्ज सॅम्पलिंग ऑफ पायसम सटायवम प्लांट्स. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट ही यूज mathematical and statistical data, mathematical and statistical data to record the results. त्याचे जे रिझल्ट्स आले होते हे रिझल्ट्स मांडण्यासाठी काही मॅथमॅटिकल त्यानं गणिती प्रक्रिया वापरल्या, स्टॅटिस्टिकल डाटा त्यानं त्याच्यामध्ये वापरला आणि त्याच्यानंतर त्याचे सगळे जे रेकॉर्ड्स आहेत, त्याचे सगळे जे रिझल्ट्स आहेत ते रिझल्ट त्याच्यामध्ये मांडून ठेवले. आणि स्टॅटिस्टिकल डाटा असल्यामुळे, मॅथमॅटिकल डाटा असल्यामुळे त्याला प्रूफला बरं झालं आणि म्हणून तो त्याच्या एक्सपेरिमेंट्समध्ये सक्सेस झालेला होता. देन ही केअरफुली रेकॉर्ड ratios of different क्रॉस. त्याने जे काही क्रॉस घेतले होते ऑब्झर्वेशन साठी त्या क्रॉसचं रेकॉर्ड जे रेशोचं जे रेकॉर्ड आहे हे रेकॉर्ड त्याने काय केलं, डिफरंट क्रॉसेसचं जे रेकॉर्ड आहे ते व्यवस्थित ठेवलं होतं, डिफरंट क्रॉसेस. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट ही ऑब्झर्व्ड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स इन अ सिंगल प्लांट. How many contrasting? 7 pairs of contrasting characteristics. आपण नंतर बघणार आहे. Contrasting characters in single plant. Character in single plant. म्हणजे पी प्लांट्स मध्ये एकूण किती कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितली त्यानं, तर एकूण 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ह्या मेंडेलनं कशामध्ये बघितली, तर पी प्लांट्स मध्ये बघितली होती. म्हणजे त्याला सक्सेस मिळण्यापाठीमागली काही कारणं होती आणि कारणं असण्याचा एकमेव भाग म्हणजे काय, मेंडेलने जे एक्सपेरिमेंट्स केले होते त्याच्यावरती पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन केलं होतं आणि कॉन्सन्ट्रेशन केल्यानंतरच काही लॉस त्यानं मांडलेले आहेत. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा त्यानं काय केलं, ज्यावेळेला हे एक्सपेरिमेंट्स करणार आहेत पायसम सटायवम प्लांट्सवरती त्यावेळेला लार्ज सॅम्पलिंग घेतलं होतं. त्याच्यानंतर तो डाटा ठेवताना कसा ठेवला होता, मॅथमॅटिकली आणि स्टॅटिस्टिकली करेक्ट डाटा ठेवलेला होता. पुढे त्यानं ही रेकॉर्डेड केअरफुली the ratios of different crosses and
पायसम सटायवम या प्लांट्समध्ये 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे की एकाच प्लांट्समध्ये त्याला 7 पेअर 7 जोड्या म्हणतोय आपण कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स या मिळालेल्या होत्या. आता थोडं कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स नंतर बघणार आहे, तरी पण सांगतो. समजा टॉल आणि डॉर्फ हे काय आहे, ही एक पेअर आहे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. एक प्लांटची हाईट टॉल असणं किंवा डॉर्फ असणं हे त्याच्यामधलं एक कॅरेक्टरिस्टिक. असे 7 कॅरेक्टरिस्टिक्स एकाच प्लांट्समध्ये त्यानं बघितले. तर अशा पद्धतीनं मेंडेल्स त्याच्या एक्सपेरिमेंट्समध्ये सक्सेस झालेला होता. परीक्षेमध्ये तुम्हाला याच्यावरती विचारलं, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रिगर जॉन मेंडेल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. वाय मेंडेल सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट्स? दॅट मीन्स ऑन द प्लांट पायसम सटायवम. लार्ज सॅम्पलिंग केलं होतं, मॅथमॅटिकल आणि स्टॅटिस्टिकल डाटा त्यानं ठेवला होता, केअरफुली रेकॉर्ड केलं होतं रेशोज, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर एकाच प्लांट्समध्ये त्याला बघायला मिळालं आणि त्याच्यामुळे तो काय झाला होता, सक्सेस झाला होता. आता आपण हे बघायचं की 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठले ज्याच्यावरती परीक्षेला प्रश्न असतात आणि ज्याच्यावरती आपल्याला रेशो नंतर बघायचे आहेत. सो देर आर 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. 7 पेअर्स of contrasting characteristics in single plant. एकाच प्लांट मध्ये एकूण किती पेअर्स आहेत बघा कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिकचे. कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स यू मस्ट नो व्हॉट इज मीन बाय a dominant character and what is mean by recessive character. याच्यामध्ये 2 प्रकारचे कॅरेक्टर्स आहेत. एक डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे आणि दुसरं जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ते रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. आता डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघणार आहोत. डॉमिनंट मीन्स व्हॉट? द कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज एक्सप्रेस्ड. बघा काय म्हणतो डॉमिनंट कॅरेक्टर कुणाला म्हणतोय? द कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज एक्सप्रेस्ड. जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला एक्सप्रेस म्हणजे दिसणार आहे. द कॅरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड. जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला दिसणार नये जेनेटिकली त्याला आपण काय म्हणतोय? रेसेसिव्ह कॅरेक्टर म्हणतोय आपण. डॉमिनंट कॅरेक्टर अँड रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. The character which is expressed, which is called as a dominant character, means in F1 generation. The character which is not expressed in F1 generation, which is called as a recessive characteristics. एक dominant characteristic असेल आणि एक recessive characteristics असेल. आता आपण काय बघणार आहे बघा याच्यामधले ट्रेट्स बघणार आहे आपण. ट्रेट्स आता काय आहेत बघा. पी प्लांट्स मध्ये ट्रेट्स आपल्याला बघायचे, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे. पहिल्यांदा आपण काय होतो, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईट ऑफ द प्लांट. आता कशाशी संबंधित बघणार आहे बघा. प्लांटची हाईट आपल्याला बघायची. हाईट ऑफ द प्लांट. समजा प्लांट टॉल असेल तर कॅरेक्टरिस्टिक्स काय? डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. आणि प्लांट उंचीनं कमी असेल तर कॅरेक्टरिस्टिक्स काय म्हणतो आपण? डॉर्फ कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणतोय त्याचं. ठीक आहे. डॉमिनंट कॅरेक्टर कुठलं आलं? टॉल आलं. रेसेसिव्ह कॅरेक्टर कुठलं आलं? डॉर्फ आलं. लक्षात. म्हणजे प्लांटची हाईट. आता प्लांटची हाईट म्हणजे काय? समजा ही प्लांट आहे, ही टॉल आहे, उंच आहे, तर टॉल असेल तर डॉमिनंट कॅरेक्टर आलं. समजा प्लांट्स डॉर्फ असेल तर हे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आलं? शॉर्ट असेल तर कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आलं? रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स आलं. पहिलं कॉन्ट्रास्टिंग पहिला पेअर आहे टॉल आणि डॉर्फ. त्याच्यानंतर आपण दुसरं पेअर याच्यामध्ये बघणार आहे. सेकंड, पोझिशन ऑफ फ्लावर. पोझिशन ऑफ फ्लावर. फ्लावरची पोझिशन बघणार आहे. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता फ्लावरची पोझिशन म्हणजे काय? या प्लांट्समध्ये फ्लावर्स नेमकं कुठं आलेलं आहे? सपोज द फ्लावर्स इज प्रेझेंट ऍट द एक्झेल पोझिशन. समजा इथं फ्लावर आलेलं आहे, या ठिकाणी फ्लावर्स आलेले आहेत. एक्झेल पोझिशन असं म्हणतोय. काही प्लांट्समध्ये फ्लावर्स कुठे येतील? इथं येतील, म्हणजे टर्मिनल पोझिशनला ना, टोकावरती येतील. जर एक्झियल पोझिशन असेल फ्लावरची तर ती डॉमिनंट पोझिशन म्हणतोय. एक्झियल इज द डॉमिनंट पोझिशन. अँड सेकंड वन, टर्मिनल इज द रेसेसिव्ह. टर्मिनलला जर फ्लावर्स लागत असतील
तर कंडिशन काय आली, रेसेसिव्ह कंडिशन आली. बघा पहिलं पेअर कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर टॉल अँड डॉर्फ. सेकंड काय म्हणतोय, पोझिशन ऑफ द फ्लावर. फ्लावरची पोझिशन एक तर ऍक्झियल पोझिशन असेल किंवा टर्मिनल पोझिशन. ऍक्झियल डॉमिनंट पोझिशन आहे आणि टर्मिनल ही कुठलं आहे, रेसेसिव्ह पोझिशन आहे. म्हणजे हे 2 नंबरचं कॅरेक्टरिस्टिक्स झालं त्याच्यामधलं कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड वन, तिसरं आपण बघणार आहे कलर ऑफ फ्लावर. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स काय बघतोय बघा, कलर ऑफ फ्लावर. आता कलर ऑफ फ्लावर बघत असताना याच्यामध्ये 2 प्रकारचे कलर्स आहेत. कुठले कलर्स आहेत बघा, समजा हे फ्लावर जे आहे इथं आपण दाखवतोय ते, याचा कलर जर पर्पल असेल, थोडा निळसर म्हणतोय आपण पर्पल कलर, तर तो डॉमिनंट आहे. आणि दुसरं फ्लावर असा असू शकतं या वाटाण्याला की जे व्हाईट कलरचं असू शकतं. म्हणजे पर्पल हे डॉमिनंट फ्लावर आहे आणि व्हाईट फ्लावर जर कलर असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, रेसेसिव्ह फ्लावर असं म्हणतोय. म्हणजे इथं पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर, डॉमिनंट कलर अँड व्हाईट कलर ऑफ द फ्लावर, दिस वन इज द रेसेसिव्ह कलर. सो दिस इज द थर्ड contrasting characteristics in a pea plants. Third contrasting characteristics. Fourth one is that it is related to the seed, shape of seed. Shape of seed. बघा सीडचा शेप कशा पद्धतीचा आहे, म्हणजे वाटाण्याचा जी सीड आहे, बी आहे, त्याचा आकार कशा पद्धतीचा असेल त्याच्यावरून इथं आपण सांगतोय कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. समजा काही वाटाण्यामध्ये सीड्स तुम्हाला असे राऊंड दिसतील, मात्र काही ठिकाणी तुम्हाला त्याच्यावरती अशा सुरकुत्या पडलेल्या दिसतील, अशा पद्धतीचा असेल. म्हणजे इथं राऊंड जर असेल सीडचा शेप तर हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे, राऊंड डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि इथं सुरकुत्या पडलेल्या आहेत म्हणजे व्रिंकल्ड, विच वन इज द रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. व्रिंकल्ड हे कुठलं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, रेसेसिव्ह. बघा राऊंड असेल सीड तर आपण डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणतोय, व्रिंकल्ड असेल सुरकुत्या पडलेल्या असतील तर त्याला काय म्हणतोय आपण, रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणतोय. आता याच्यामधलं दुसरं एक कॅरेक्टर आहे सीडला रिलेटेड, त्याचा कलर बघायचा आहे आपल्याला. कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, सीडचा कलर. आता कलर मध्ये काय आहे बघा, सीडच्या कलर मध्ये समजा या सीडचा कलर येलो असेल तर ते डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, आणि जर सीडचा कलर ग्रीन असेल तर कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठला आहे, रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. बघा सीडमध्ये 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले आपण, त्याचा शेप बघितला आणि त्याचा कलर बघितला. कलर येलो असेल याचा सीडचा तर डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, ग्रीन असेल तर काय, रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. आता याच्यानंतर आणखी 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघणार आहोत, एकूण 7 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. आणि ती कॅरेक्टरिस्टिक्स कशाला रिलेटेड आहेत बघा, शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड. पॉड म्हणजे शेंग, वाटाण्याची जी शेंग आहे ना त्याचा शेप बघणार आहे. आता याच्यामध्ये 2 प्रकारचे शेप्स आपण बघू शकतो. समजा वाटाणा जर आपण बघितला तर वाटाण्यामध्ये अशा पद्धतीची कंडिशन्स तुम्हाला दिसू शकते. आता काय कंडिशन्स आहे बघा, समजा ही शेंग असेल तर आपण बघतो अशी असू शकते, किंवा दुसरा एक शेप याच्यामध्ये एक शेंग तुम्हाला फुगीर दिसते बाहेरून कवर त्याच, आणि एक कसं दिसतंय तुम्हाला त्याच्यावरती सुरकुत्या पडल्यासारखं दिसतंय. म्हणजे जर फुगीर असेल तर ती जी कंडिशन आहे त्या कंडिशनला म्हणतो आपण इनफ्लॅटेड कंडिशन. म्हणजे डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय बघा, इनफ्लॅटेड, इनफ्लॅटेड. आणि मग रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे बघा याच्यामध्ये, कॉन्स्ट्रिक्टेड. म्हणजे त्याच्या अंगावरती इथं तुम्हाला अशा खाचा दिसेल, कॉन्स्ट्रिक्टेड, आकुंचन पावल्यासारखं तुम्हाला दिसेल हे सगळं. म्हणजे इथं 2 प्रकारचे पॉड्स आहेत, एक फुगीर असेल प्लेन असेल त्याला इनफ्लॅटेड असं म्हणतोय, आणि दुसरी जी आहे ज्याच्यावरती खाचा दिसेल कॉन्स्ट्रिक्टेड असं म्हणतोय, शेप ऑफ द पॉड. आणि याच्यामध्ये आणखी एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे पॉडला रिलेटेड, कलर ऑफ द पॉड, कलर ऑफ पॉड. आता कलर काय असू शकतो बघा, जर ग्रीन कलर असेल या पॉडचा शेंगेचा तर तो डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. ग्रीन कलर ऑफ द पॉड इज डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजे याच्या अपोजिट काय येणार आहे, येलो कलर जर असेल पॉडचा तर ते रेसेसिव्ह. म्हणजे इथं जर समजा येलो कलर असेल तर रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघू शकतो. बरोबर अपोजिट आहे, लक्षात घ्या. इथं आपण काय बघितलं, कलर ऑफ सीड, सीडचा कलर मध्ये येलो हा डॉमिनंट आहे आणि ग्रीन हा रेसेसिव्ह आहे.
आणि कलर ऑफ पॉड मध्ये ग्रीन हा डॉमिनंट आहे, येलो हा काय रिसेसिव्ह आहे. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की इथं किती कॅरेक्टरिस्टिक्स झाले, 7 कॅरेक्टरिस्टिक्स झाले कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स आहे. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. 1 हाईट, टॉल, डॉमिनंट, डॉर्फ, रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. पोझिशन ऑफ फ्लावर, एक्झायल पोझिशन ऑफ द फ्लावर, डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, and terminal position of the flower, recessive characteristic. Color of the flower, purple, dominant, white color flower, recessive characteristics. Shape of the seed, round shape of the seed, dominant, wrinkle, recessive. Then color of the seed, yellow is the dominant color, green is the recessive color. Shape of the pod, inflated is the dominant and constricted is the recessive color. And next one, color of the pod, green is the dominant and yellow color is the recessive characteristics. So this is about the 7 pairs of contrasting characters studied in a single pea plant, that means the Pisum sativum plant by the Mendel. So this is the important case which will be asked in your exam, like that enlist 7 pairs of contrasting characteristics. असा जर प्रश्न आला तर आपल्याला हे 7 pairs contrasting characteristics चे एक्सप्लेन करता यायला पाहिजेत किंवा लिहिता यायला पाहिजेत, किंवा असं विचारलं जाऊ शकतं which is the dominant characteristics in seed shape and which is the recessive characteristics in seed shape. Dominant characteristic कुठले येणार आहे, राउंड, आणि wrinkled हे काय येणार आहे, रेसेसिव्ह येणार आहे. लक्षात येते तुमच्या सगळ्यांच्या. त्याच्यानंतर शेप ऑफ द पॉड मध्ये डॉमिनंट काय येणार आहे, इन्फ्लॅटेड येणार आहे, आणि कॉन्स्ट्रिक्टेड हा काय येणार आहे, रेसेसिव्ह. म्हणजे कुठलाही याच्यामधला प्रश्न तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतात, हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. सो दिस इज अबाउट द 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग characteristics. सो नेक्स्ट वन, द डिफरंट टर्मिनॉलॉजी are used in the genetics. जेनेटिक्स मध्ये काही टर्म्स अत्यंत महत्वाच्या टर्म्स आहेत, ज्या टर्म्स आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. आता याच्यामध्ये काही टर्मिनॉलॉजीज तुम्हाला ज्या विचारल्या जातात किंवा परीक्षेमध्ये वापरल्या जातात, त्याच्यामध्ये आपण टर्म्स बघणार आहोत. जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी असं मी लिहितोय हेडिंग, जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी. आपल्याला पुढेच टॉपिककडे जात असताना या टर्म्स माहिती असायला पाहिजेत. याच्यामध्ये बघा मी टर्म्स लिहितो. कॅरेक्टर, पहिली टर्म, फर्स्ट टर्म कॅरेक्टर. व्हॉट इज मीन बाय कॅरेक्टर? कॅरेक्टर म्हणजे काय? इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. कॅरेक्टर म्हणजे काय बघा. व्हॉट इज मीन बाय कॅरेक्टर? इट इज अ स्पेसिफिक feature of an organism. एखाद्या ऑर्गॅनिझमचे एखादं स्पेसिफिक फीचर म्हणजे कशाला रिलेटेड बघतोय बघा. एक्झाम्पल्स आपण याच्यामध्ये देऊ शकतो. काय एक्झाम्पल देऊ शकतो? हाईट. हाईट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट. प्लांटचं हाईट हे कॅरेक्टरिस्टिक आहे. कलर ऑफ द सीड हे सुद्धा काय कॅरेक्टरिस्टिक्स. कलर ऑफ सीड इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट वन, शेप ऑफ द सीड. सीडचा शेप आताच आपण बघितलं, हे सुद्धा काय झालं कॅरेक्टरिस्टिक्स झालं. म्हणजे स्पेसिफिक फीचर त्याच्यामध्ये येणार आहे, त्याला आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणतोय. आता याच्यामध्ये मुद्दा असा येतो की हाईट मध्ये आपण असं म्हणलं डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स असेल किंवा रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स असेल, याला म्हणलं जातं, दुसरी टर्म त्याच्यासाठी येते ट्रेट. सेकंड, ट्रेट. ट्रेट म्हणजे काय बघा, अन इनहेरिटेड कॅरेक्टर. अन इनहेरिटेड कॅरेक्टर its detectable variant. Its detectable variants. शब्द थोडे अवघड वाटते. आता काय म्हणलं बघा, इनहेरिटेड असं म्हणतोय आपण. इनहेरिटेड कॅरेक्टर. आता हाईट प्लॅनची आहे, मात्र ही हाईट उंच आहे का कमी आहे ही तर आपण कॅरेक्टरमध्ये नाही सांगू शकणार. आता कॅरेक्टर ज्या वेळेला ऑफस्प्रिंग्स मध्ये येईल पॅरेंट्स मधून, त्यावेळेला काय सांगणार आहे,
हाईट मध्ये डॉमिनंट हाईट टॉल हाईट असू शकते किंवा प्लांट कशी असू शकते, डॉर्फ असू शकते. म्हणजे प्लांट उंच आहे आणि काय सांगतोय आपण इथं आता, ती कमी उंचीची आहे. टॉल आणि डॉर्फ इनहेरिटेड कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, म्हणजे हाईटला रिलेटेड, आणि याला आपण काय म्हणतोय, ट्रेट असं म्हणतोय. व्हॉट यू कॉल इट इज अ ट्रेट. इनहेरिटेड कॅरेक्टर, हाईट मध्ये टॉल होणार आहे उंची का डॉर्फ होणार आहे हे आपण ऑफस्प्रिंग्स बघितल्यानंतर सांगणार आहे. आणि म्हणून याला आपण म्हणतोय इनहेरिटेड कॅरेक्टर. डिटेक्टेबल व्हेरियंट्स आपण सांगू शकतो की उंच आहे का कमी उंचीची आहे. या प्रोसेसला, या टर्म्सला आपण काय म्हणतोय, ट्रेट असं म्हणतोय. देन नेक्स्ट टर्म इन जेनेटिक्स जी महत्वाची आहे, फॅक्टर. आता बघा फॅक्टर म्हणजे काय बघा. हे फॅक्टर हा शब्द अलीकडे नाहीये, म्हणजे मेंडेल्सने पहिल्यांदा मांडलेला होता. तो समथिंग इज देअर विच इज ट्रान्समिट फ्रॉम पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. काहीतरी तिथं आहे आणि जे पॅरेंट्स कडून ऑफस्प्रिंग कडे ट्रान्समिट होतंय असं म्हणायचा, पण त्याला नेमकं नाव दिलं होतं त्यांना फॅक्टर. काहीतरी एक फॅक्टर आहे, म्हणजेच काय, इट इज अ युनिट ऑफ हेरिडिटी. इट इज युनिट ऑफ हेरिडिटी. बघा अनुवंशिकतेचं हे एकक आहे. काहीतरी ट्रान्समिट होते म्हणजे काय, काहीतरी ट्रान्समिट होते याचा अर्थ एखादं कॅरेक्टरिस्टिक्स ट्रान्समिट होते पॅरेंट्स पासून ऑफस्प्रिंग कडे, आणि आपण त्याला हेरिडिटी असं म्हणतोय. अनुवंशिकता आहे त्याला युनिट असं म्हणलंय, आणि युनिट म्हणजेच काय, फॅक्टर कोणतरी घेऊन येते आणि त्याला फॅक्टर असं म्हणलंय. इट इज अ युनिट ऑफ हेरिडिटी. नाऊ डेज वी कॉल इट अ जीन. आत्ता आपण त्याला काय म्हणतो, तर जीन असं म्हणतोय. या फॅक्टरला आपण अलीकडे जीन म्हणतोय. मेंडेल्स त्यावेळेला त्याला फॅक्टर म्हणायचा. नेक्स्ट आपण बघूया, देन व्हॉट इज जीन. मग तुम्हाला पुढचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, जीन म्हणजे काय. व्हॉट इज जीन. जीन इज अ स्मॉल फ्रॅगमेंट. अ स्मॉल फ्रॅगमेंट. फ्रॅगमेंट म्हणजे तुकडा म्हणतोय आपण. स्मॉल फ्रॅगमेंट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए वरचा एक छोटासा तुकडा, ज्याला आपण काय म्हणणार आहे, जीन म्हणणार आहे. वन जीन कॅरीज वन कॅरेक्टरिस्टिक्स. प्रत्येक जीन एक कॅरेक्टरिस्टिक्स घेऊन येतो पॅरेंट्स कडून ऑफस्प्रिंग कडे. म्हणजे समजा आपण हा डीएनए मॉलिक्यूल घेतला, तर ह्या डीएनए वरचा एवढा जर तुकडा तुम्ही घेतला तर याला काय म्हणणार आहात, तर जीन असं म्हणणार आहे. म्हणून काय म्हणलं बघा, अ स्मॉल फ्रॅगमेंट, छोटासा तुकडा. कुणावरचा, या डीएनए मॉलिक्यूल वरचा असणारा हा छोटासा तुकडा आहे, ज्याला आपण काय म्हणतोय, जीन असं म्हणतोय. लक्षात आलं सगळ्यांच्या टर्म्स परत एकदा बघा. व्हॉट इज मीन बाय कॅरेक्टरिस्टिक्स. इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं स्पेसिफिक फीचर असेल, कॅरेक्टरिस्टिक्स असेल, त्याच्या हाईटला रिलेटेड असेल, त्याच्या सीडच्या कलरला रिलेटेड असेल, सीडच्या शेपला रिलेटेड असेल, फ्लावरच्या कलरला रिलेटेड असेल, फ्लावरच्या पोझिशनला रिलेटेड असेल. हे झालं कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता फ्लावरच्या पोझिशनला असेल किंवा त्याच्या हाईटच्या रिलेटेड असेल, तर त्याच्यामध्ये काय होईल, हे कॅरेक्टर त्याच्या ऑफस्प्रिंग मध्ये जाणार आहे. म्हणजे ट्रेट्स आपण बघतोय. ट्रेट्स मध्ये काय म्हणलं, अँड इनहेरिटेड कॅरेक्टर इट्स डिटेक्टेबल व्हेरियंट्स म्हणतो आपण. इनहेरिटेड म्हणजे ट्रान्समिट झालेलं कॅरेक्टर रिलेटेड टू द हाईट. टॉल असेल हाईट किंवा काय म्हणतो आपण, डॉर्फ हाईट असेल. समजा हे रिलेटेड जर आपण घेतलं फ्लावरच्या पोझिशनला, तर फ्लावरची पोझिशन काय असेल, एक्झाईल पोझिशन डॉमिनंट बघितलं होतं आपण, आणि टर्मिनल पोझिशन आपण बघितलं. म्हणजे तिथं रिलेटेड तो ट्रेट आलेला आहे. एक्झियल आणि डॉमिनंट हा ट्रेट झाला, टॉल आणि डॉर्फ हा ट्रेट झाला, ग्रीन कलर आणि येलो कलर हा त्याचा ट्रेट झाला. कलर हे कॅरेक्टरिस्टिक्स झालं. लक्षात येते का बघा, कलर हे कॅरेक्टरिस्टिक्स, आणि मग कलरमध्ये ग्रीन आणि येलो काय झाले, त्याचे ट्रेट्स झाले. तशा पद्धतीने आपण ट्रेट्स बद्दल बघितलं इथं. त्याच्यानंतर फॅक्टर म्हणजे काय म्हणलं, इट इज अ युनिट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटीचं हे युनिट आहे, अनुवंशिकतेचं हे एकक आहे. आणि जीन म्हणजे काय, जीन म्हणजे अ स्मॉल फ्रॅगमेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूलवरचा एक छोटासा तुकडा, म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणलंय, जीन असं म्हणलंय. तर ह्या पहिल्या 4 टर्म्स आहेत. याच्यानंतर थोडंसं पुढच्या टर्म्सकडे आपण वळतोय. पुढची टर्म्स आहे अलेल्स. नेक्स्ट टर्म इज अलेल्स किंवा ऑर अलेलोमॉर्फ. परीक्षेमध्ये डेफिनेशन्स विचारल्या जातात किंवा या टर्म्स तुम्हाला विचार, व्हॉट इज अलेल्स, व्हॉट इज अलेलोमॉर्फ.
द टू और मोर, बघा काय म्हणतोय इथे मी, द टू और मोर alternative forms of given gene is called, काय म्हणतो आपण याला, अलेल्स और अलेलोमॉर्फ्स असं म्हणतोय. आता इथं पहा, हे अलेल्स किंवा अलेलोमॉर्फ्स जे आहेत हे स्पेसिफिक असतात. आपण असं म्हणलं बघा, आता हाईट ऑफ द प्लांट, आपण थोडंसं डिटेल्समध्ये जाऊया याच्यासाठी. हाईट ऑफ प्लांट म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, हाईट ऑफ प्लांट हे काय झालं, कॅरेक्टर, बरोबर का, हे झालं काय, कॅरेक्टर. त्याच्यानंतर ट्रेट्स काय आहेत बघा, हाईट ऑफ प्लांट्स मध्ये आपण डेफिनेशन्स बघितल्या होत्या, इनहेरिटेड कंडिशन्स याच्यामध्ये. ट्रेट्स काय येतील याच्यामध्ये हाईट ऑफ प्लांट्स मध्ये, एक तर टॉल आणि दुसरं काय येणार आहे, डॉर्फ येणार आहे. हे झाले याचे ट्रेट्स. आता समजा आपण जीन लेवलला हे एक्सप्लेन करतोय, म्हणजे ट्रेट्स एक्सप्लेन करतोय, टॉल आपल्याला सांगायचं आहे. तर टॉल सांगण्यासाठी आपल्याला काय घेतलं पाहिजे, तर समजा एक क्रोमोझोम्स आहे, हा एक क्रोमोझोम्स आहे आपण कन्सिडर केला, पॅरेंट्स पासून आलेला, हा समजा काय आपण म्हणू शकतो मेल पासून आलाय. दुसरा क्रोमोझोम्स आहे हा फिमेल पासून आलेला आहे. आता नेमकं या ठिकाणी बघा, टॉल आणि डॉर्फ साठी काही जीन्स असणार आहेत. हे जीन्स कशावरती असणार आहेत, डीएनए मॉलिक्युल्स वरती जीन्स असणार आहेत, आपल्याला माहित आहे. समजा इथं हा जीन आहे आणि इथं हा जीन आहे, मदर कडून एक जीन आलेला आहे, फादर कडून एक जीन आलेला आहे. आणि कशासाठी हा जीन आहे, दिस इज द जीन फॉर हाईट, हाईट साठी असणारा हा जीन आहे. आता हाईट साठी असणारा जीन असेल तर समजा याच्यामध्ये डॉमिनंट पण असू शकतो जीन आणि कुठला असू शकतो, रेसेसिव्ह पण असू शकतो. जीन्स कसे असू शकतात बघा, एक तर डॉमिनंट असू शकतो किंवा रेसेसिव्ह असू शकतो. समजा मेल मध्ये डॉमिनंट जीन आहे टॉल, त्याच्यासाठी मी एक टर्म वापरला कॅपिटल टी, आणि फिमेल मध्ये आपण डॉर्फ साठी वापरतोय स्मॉल टी. आता काय झालं बघा, डॉमिनंट काय टॉल आहे, त्यासाठी मी कॅपिटल टी वापरलं. मदर मध्ये रेसेसिव्ह हाईटचा जीन आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय, डॉर्फ असं म्हणतोय, किंवा फादर मध्ये फिमेल मध्ये हा जीन आहे. आता इथं काय झालं बघा, कॅपिटल टी असेल तर आपण काय वापरत म्हणतोय की ही टॉल प्लांट आहे, आणि स्मॉल टी असेल तर काय म्हणतोय आपण, ही कसली प्लांट आहे, तर डॉर्फ प्लांट आहे. आता इथं काय म्हणलं बघा, द टू और मोर अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स ऑफ द गिवन जीन. आता समजा टॉल जर द्यायचा असेल तर टॉल असेल तर एक तर टॉल साठी कॅपिटल टी असा जीन येईल, बरोबर आहे, किंवा कॅपिटल टी डॉमिनंट असला तर कॅपिटल टी असा जीन येईल. आणि डॉर्फ साठी पेअर ऑफ जीन्स असतात, स्मॉल टी असा जीन. बघा, जर ही प्लांट असेल तर ही प्युअर टॉल प्लांट आहे, कॅपिटल टी जीन असेल तर. कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी असेल तर कॅपिटल टी कोणावरती डॉमिनंट आहे, स्मॉल टी वरती डॉमिनंट आहे. म्हणजे ही कुठली प्लांट येणार आहे, हायब्रिड टॉल येणार आहे. आणि ही कम्प्लीट स्मॉल टी म्हणजे काय येणार आहे, डॉर्फ येणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे ट्रेट्स साठी असणारे हे अलेल्स आहेत. द टू और मोर, बघा कॅपिटल टी स्मॉल टी म्हणजे 1 2 3, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त, हे काय आहेत, अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स ऑफ द गिवन जीन. ते दिलेले जीन्स आहेत, त्याच्यासाठी टॉल साठी हे जीन्स आहेत, म्हणजे हाईट साठी जीन्स आहेत, हे सगळे असणार आहे. टॉल, प्युअर टॉल, हायब्रिड टॉल किंवा डॉर्फ. आणि म्हणून याला म्हणलंय आपण अलेल्स और अलेलोमॉर्फ्स. द टू और मोर अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स ऑफ द गिवन जीन इज कॉल्ड एज अलेल्स और अलेलोमॉर्फ्स. यांना आपण अलेल्स किंवा अलेलोमॉर्फ्स असं म्हणतोय, हे आपल्या लक्षात येईल. ही एक महत्वाची टर्म्स याच्यामध्ये आपण सांगितलेली आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टर्म आहे डॉमिनंट अँड रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. व्हॉट इज मीन बाय डॉमिनंट अँड व्हॉट इज मीन बाय रेसेसिव्ह. बघा, 2 टर्म्स याच्यामध्ये बघणार आहे आपण. डॉमिनंट एक टर्म बघणार आहे आणि त्याच्यानंतर रेसेसिव्ह, रिलेटेड आहेत म्हणून मी एकत्र देतोय, रेसेसिव्ह. सो व्हॉट इज डॉमिनंट. डॉमिनंट म्हणजे काय बघा,
द कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. बघा काय म्हणलं, द कॅरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन मध्ये जे कॅरेक्टर आपल्याला दिसणार आहे, आपण ज्याला ओळखणार आहे, त्याला काय म्हणतोय आपण, डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणतोय. आणि बरोबर अपोजिट काय लिहितोय बघा, द कॅरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. नॉट म्हणलंय इथे, एक्सप्रेस्ड आहे, नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन विच इज कॉल्ड एज अ रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. टर्म्स तुम्हाला थोडी एक्सप्लेन करून सांगतो. जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला दिसणार आहे त्याला आपण रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणणार आहे. जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला दिसणार नाहीये त्याला आपण काय म्हणणार आहे, डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसणार आहे, रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसणार नाही. आता जर आपण इथे हे दोन पेन ठेवले, याच्यामध्ये हा पिंक कलर आहे, याच्यामध्ये हा कुठला कलर आहे, ब्ल्यू कलर आहे. समजा मी तुम्हाला सांगितलं आता की हे पेन ओळखा, त्याचा कलर ओळखा, तर तुम्ही लगेच सांगाल की हा पिंक कलरचा आहे आणि हा कुठला आहे, ब्ल्यू कलरचा आहे. जर तुमच्यापासून हे मी लांब लांब न्यायला लागलो, समजा एक 5 मीटर वरती जर मी गेलो, तर तुमच्या लक्षात येईल की मी तुम्हाला म्हणलं ह्याच्यामधलं कलर ओळखा, तर तुम्हाला कुठला कलर पहिल्यांदा दिसेल, तर तुम्हाला पिंक कलर पहिल्यांदा दिसेल, ब्ल्यू तुम्हाला दिसणार नाही. याचा अर्थ काय, पिंक हा डॉमिनंट आहे, जो दिसतो आपल्याला, लांबून दिसतोय कलर आपल्याला, आणि हा काय झाला त्याच्यामध्ये रेसेसिव्ह झाला, जो दिसत नाहीये. किंवा आपण काय केलं, एका पाठीमध्ये व्हाईट मनी टाकला आणि रेड कलरचे मनी टाकलं. जवळ असताना तुम्हाला डिफरन्शिएशन करू शकता तुम्ही. जसं आपण लांब नेऊ हे तसं तसं तुमच्या लक्षात येईल की तुम्हाला फक्त रेडच कलरचा दिसेल, म्हणजे डॉमिनंट जो आहे तो दिसेल, रेसेसिव्ह तुम्हाला दिसणार नाही. म्हणजे जो दिसतो त्याला आपण डॉमिनंट असं म्हणतो. कॅरेक्टर विच इज एक्सप्रेस F1 जनरेशन ते नंतर बघणार आहे. F1 जनरेशन मध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला दिसणार आहे त्याला आपण डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणतोय, आणि जे आपल्याला दिसणार नाहीये F1 जनरेशन मध्ये त्याला रेसेसिव्ह. थोडक्यात काय सांगतो बघा, समजा आपण असे पॅरेंट्स घेतले, मी तुम्हाला F1 जनरेशन पण क्लिअर करतो. पॅरेंट्स आहेत हे, समजा टॉल प्लांट आहे आणि तिचा क्रॉस आपण कोणाबरोबर घेतोय, तर डॉर्फ बरोबर घेतोय, डॉर्फ प्लांट्स बरोबर घेतोय. आता याचे जीन्स काय पडतील, जिनोटाइप्स म्हणतो आपण. जीन्स काय पडणार बघा, टॉल साठी आपण कुठले जीन्स वापरतोय, कॅपिटल टी प्युअर टॉल प्लांट्स आहे. प्युअर डॉर्फ प्लांट असेल तर काय वापरणार, स्मॉल टी वापरणार. ठीक आहे. आता बघा याचे गॅमेट्स पाडावे लागतात आपल्याला, गॅमेट्स. आता गॅमेट्स कसे आहेत बघा, याचे 2 गॅमेट्स पडतील, कॅपिटल टी, सेपरेशन ऑफ द जीन्स. इथं 2 पडतील, काय पडतील, स्मॉल टी आणि स्मॉल टी असे गॅमेट्स पडतील. आता 2 कॅपिटल टीचं एक्सप्रेशन काय, तर टॉलच आहे, त्याच्यामुळे मी याच्यासाठी फक्त एकच टॉल घेतला, टी, कॅपिटल टी घेतला. या स्मॉल टी साठी काय होतं, मी स्मॉल टीच घेतला. आणि समजा ह्या दोन्हींचा आपण क्रॉस घेतला, जर क्रॉस घेतला तर या पॅरेंटचं हे पहिलं जनरेशन आहे, त्याला म्हणतो आपण F1 जनरेशन. बघा या पॅरेंटचं हे फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन. काय इथं कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी. आपण कुणामध्ये क्रॉस घेतलाय बघा, टॉल प्लांट मध्ये घेतलाय आणि डॉर्फ प्लांट्स मध्ये घेतलेलं आहे. लक्षात येते तुमच्या सगळ्यांच्या, टॉल आणि डॉर्फ मध्ये घेतलाय. पण इथं F1 जनरेशन्स मध्ये आपल्याला प्लांट मिळालेले कशी मिळाले बघा, त्याच्यामध्ये एक जीन कॅपिटल टी आहे, एक जीन कसं आहे, स्मॉल टी आहे का. म्हणजे इथं येणारी प्लांट कुठले असेल, टॉल असेल का डॉर्फ असेल, तर डॉमिनंट जीन कुणाला सप्रेस केलंय, डॉमिनंट जीननं डॉर्फला म्हणजे स्मॉल टीला, डॉमिनंट टीनं स्मॉल टीला सप्रेस दाबलेलं असतं, आणि त्याच्यामुळं ही प्लांट दिसताना आपल्याला कशी दिसते, तर टॉल दिसते. याचा अर्थ F1 जनरेशन्स मध्ये आपल्याला प्लांट्स कुठली दिसते, टॉल. म्हणजे टॉल हे कॅरेक्टर कुठलं झालं, डॉमिनंट. बघा आता परत, द कॅरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन मध्ये आपल्याला टॉल हे कॅरेक्टर दिसतंय, म्हणून याला आपण काय म्हणतो, डॉमिनंट कॅरेक्टर असं म्हणतोय. म्हणजे आपल्याला दिसत नाही कुठलं, हा स्मॉल टी, म्हणजे डॉर्फ इथं प्लांट दिसणार नाही आपल्याला. डॉर्फ ही प्लांट आपण ऑब्झर्व करू शकत नाही, ती प्लांट आपण टॉलच म्हणून बघणार आहे, म्हणजे टॉलच आलेले असणार प्लांट. म्हणजे इथं कुठलं कॅरेक्टर दाबलेलं आहे, तर स्मॉल टी, डॉर्फ कॅरेक्टर दाबून धरलेलं आहे, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, रेसेसिव्ह. द कॅरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन विच इज कॉल्ड एज अ recessive characteristics. So this is about the terminology which is used in the topic inheritance and variations. So thank you very much. Good day.